대한민국 최연소 대학원생 천재소년 송유글. My name is Sayuri Yano. I'm a freshman at Peabody Institute. 천재적인 IQ를 자랑하는 음악 신동 사유리 야노. 이들에게는 어떤 공통점이 있을까요? 좋은 책을 읽는다는 것은 좋은 스승을 만난다는 것. 천재들에게는 틀림없이 뭔가 그들만의 독서법이 있다고 믿고요. 세계를 이끄는 우리 시대 천재들. 그들만의 독서법을 공개합니다. 미국 메릴랜드주 볼티모어. 사유리는 이곳에 자리한 피바디 음악원에 다닙니다. 미국 3대 음악학교로 손꼽히는 명문대에서 바이올린을 전공하고 있죠. 학생들 틈에서 유난히 앳돼 보이는 사유리. 이제 겨우 14살입니다. Geniuses in music in a certain way. When I look at Sayuri, I see that, but I also see a broader intelligence. She's not only a genius in music, but she's intellectually very smart, very gifted. She understands things very quickly. She asks questions that are usually ahead of or further down the road than I would go on a certain day. So I see an intellectual intelligence and brilliance there too. 사유리는 불과 10살에 대학에 입학해 생물학을 전공했습니다. 거의 200에 가까운. 그러니까 0.01%, 그러니까 모든 IQ 테스트를 하는 사람의 상위 0.01%예요. 우리 사유리는. 대학 졸업 후 1년 동안 집중 공부해서 피바디 음대 장학생으로 들어온 사유리. 동기들에게는 부러움의 대상입니다. Yeah, can you so? To complete a bachelor's degree at 14 or 15, it's really quite amazing, I think. I'm jealous. 사유리는 현재 바이올린을 전공하고 있지만 하고 싶은 것도 많고 할 수 있는 것도 너무 많은 천재죠. I'm interested in it and I like biology and studying bacteria and all sorts of things. That's why I actually collect some plush, like stuffed versions of bacteria. There's one hanging on my violin case. And I really liked microbiology and the heart and cardiosurgery. But for me, music is more of a passion to me because I feel like there's more life involved in music. 그럼 천재는 처음부터 타고나는 것일까요? 엄마와 함께 찾은 도서관. 사유리는 책을 고를 때 가장 행복합니다. 그녀에게 책은 모든 상상력의 원천이기 때문이죠. 그리고 이곳에서 엄마와 책에 대한 대화를 나눕니다. 도서관에 와서 책만 빌려가는 게 아니라 아이들하고 이제 그 책을 보면서 그 주제에 비슷한 거를 자꾸만 이제 대화를 이어가잖아요. 그래서 우리는 그 책만 빌려서 이렇게 가만히 읽는 게 아니라 도서관에서도 계속 얘기를 하는 거예요. 그러면 이제 지식도 넓어지고 또 아이들이 그 책만 하지 않고 또 이 사람이 살던 그 배경이 되는 그 역사책이나 또 사회 이런 그 인문학 책을 또 빌리거든요. 사유리 엄마는 빨리 읽고 많이 읽는 기술보다 대화를 통해 다양한 책을 접하도록 도와줬습니다. 그리고 사유리가 싫어하는 책도 읽을 수 있게 흥미를 유도해줬죠. 제 지식만으로는 굉장히 힘들었어요. 제가 그렇게 막 모든 세상의 지식을 다 알고 있는 건 아니잖아요. 그래서 결국 힘을 빌릴 수 있는 데가 도서관이었었어요. 왜냐하면 책을 제가 사는데도 한도가 있죠. 그다음에 책을 아무리 많이 사도요, 모든 영역의 그 책을 어마어마하게 가지고 있는 데는 도서관뿐이거든요. 그래서 저희는 인터넷도 많이 사용을 했지만 도서관이 우리 방안처럼, 그러니까 우리의 그 어떤 그 서재처럼 그렇게 우리가 사용을 했었어요.
사유리 집에는 또 한 명의 천재가 있습니다. 오빠 쇼 야노죠. 이제 20살인 쇼는 벌써 의대 졸업반입니다. 쇼의 IQ는 측정 불가라 할 만큼 높았습니다. 그리고 9살에 대학을 입학해 12살에 졸업한 뒤 시카고 의대에 다녔습니다. I think reading is an issue of practice. So I don't have any sort of visual photographic memory or anything. But since I've been reading so much because I want to, I probably had a lot more practice than most other people I know. 오빠인 시호는 사유리도 못 말리는 독서광입니다. 늘 책을 찾고 책을 볼 때는 표정부터 달라집니다. 독서가 그렇게도 좋을까요? 그래서 저희 집에서는 가장 큰 벌이요. 무슨 뭐 텔레비전 못 보기 이게 아니라 책을 하루 동안 못 읽게 하는 거였어요. 그래서 애들이 얼마나 막 빌었는데 엄마 책 읽게 해달라고. 그래서 제가 이렇게 신문 보고 있으면 그게 보고 싶어가지고 옆에 와서 말 시키는 척하면서 같이 읽었었어요. 그러니까 우리 쇼가 더 심했어요 그게. 그래서 우리 사이리가 오빠는 얘네 문자 중독이라고. 우리 쇼는 항상 뭔가를 읽어야 돼요. 가족이 모여 있을 때도 또 대화를 할 때도 책을 놓지 않는 남매의 습관. 특별한 교육법이 있었던 걸까요? I didn't do much for children, but it's one thing I did good was I read and show start to read the books. 아이들은 누굴 닮은 걸까요? It's She has a very high IQ. 90% is Korean mom. Yes. 그 독서하고 천재하고는 굉장히 밀접한 연관성이 있다고 생각하고요. 아무리 천재라도요, IQ가 높아도 지식은 결국 책에서 나오기 때문에 책을 멀리하면 그 천재성은 개발될 수가 없는 거고요. 다음 날 사유리는 다시 도서관을 찾았습니다. 여기는 1857년에 지어진 학교 도서관. 소장된 책만 30만 권이 넘습니다. 사유리는 그중 한 권을 골라 자신만의 세계로 빠져듭니다. 독서할 때 사유리의 눈은 매우 빠르게 움직입니다. 이렇게 속독을 하다 보니 남보다 많이 읽게 됐고 어려운 공부도 쉽게 할 수 있었죠. You read a lot of books, then you will start to recognize a lot of structures also. This is like the technical version of why you should be reading. And so if you're watching TV, then you usually only hear things and you watch very like visual things, like images, colors, and very bright things. So you don't really need to read anything because everything's already there for you and people will be displaying emotion and you don't need to interpret anything. But later, if you need to write an essay or something or interpret a book, then it'll be a lot harder for you too. If they start reading and then they keep doing it, they may find it easier for studying later. 천재 하면 생각나는 사람. 이곳에 그 주인공이 있습니다. 바로 최연소 대학원생 송유근. 아빠와 함께 요트 조립 중인데요. 모형 요트를 만드는 건 과학도인 유근이에게 중요한 취미 활동입니다. 여섯 살 이제 그때부터는 이제 제가 처음 시작을 했고 그 다음에는 이제 요즘 와서는 이제 자기가 다 하고. 그런데 이 요트 조립은 단순한 취미가 아닙니다. 과정 하나하나가 유근이에게는 일종의 독서인 셈입니다. 이 배 자체를 처음엔 부품만 있었는데 매뉴얼을 보면서 하나하나 조립해 나간 거라서요. 네, 매뉴얼이 책이라 할 수 있죠. 기능적 독서라 그럴까? 단지 문자를 읽고 뭐 그 떠오르는 게 아니고 어떤 그 읽고 나서 제가 뭔가 해석하고 제가 뭔가 행동으로 어떤 조립을 해야 된다든지 뭘 해야 된다는 점에서는 아이들에게 그
능동적인 독서, 지가 뭔가 해보게 되고. 아빠랑 같이 만든 거고요. 이쪽 거는 이제 조금 더 커서 만든 겁니다. 뚜껑이 없잖아요. 이게 조립식 컴퓨터라서 이게 안에 부품들을 제가 하나하나 다 갖다가 매뉴얼을 보고 조립을 한 겁니다. 전시장처럼 여러 대의 컴퓨터로 가득한 집안 거실. 신제품이 나올 때마다 직접 업그레이드 하다 보니 늘어난 것들입니다. 방안도 예외는 아닙니다. 벽 한가득 들어선 부품들이 마치 만물상을 연상시키는데요. 무엇이든 궁금한 건 직접 해보고 스스로 증명해가는 유근이에게 부모님은 든든한 지원군이 되어줬습니다. 유근이가 이제 과학적 흥미 가지면서 좀 다양한 분야를 해가지고 학부는 이제 컴퓨터 공학으로 졸업을 했고 또 그다음에 천체 물리학 하니까 유근이가 한 10년, 한 7, 8년 걸어온 역사가 다 있으니까 이제 시작은 작은 것부터 시작해서 학부 졸업하고 이제 그런 것들이 이제 쌓여온 거죠. 과학자의 길을 가고 있는 송유근. 그가 일일이 만들고 체험하는 이유는 책 속에서 얻은 질문에 답을 찾기 위해서입니다. 어린 아이들이 동화책을 볼 때 쥐와 사자가 있으면 그냥 사자는 귀엽게 생겼고 쥐가 더 사나워 보이게 그려놨잖아요. 그러니까 그런 경우에서 아이들은 사자보다 쥐가 더 무서운 줄 알고 그렇게 착각하는 경우가 생기잖아요. 그렇기 때문에 저는 그렇게 그냥 책으로 보는 것보다는 동물원에 가서 실제로 동물들을 보고. 9살에 대학에 입학한 천재 소년. 지금의 송유근을 있게 한 것은 끊임없는 호기심입니다. 그리고 그 호기심의 시작은 어린 시절 아빠가 보여준 책, 이 족보에서 시작됐죠. 아빠는 집안의 역사를 알려주려고 보여준 것인데 유근이는 이 속에서 질문을 찾아냈습니다. 커가면서 이제 달라진 게 자기는 그러면 자 올라가면 누구네요. 그래서 사실 저도 한 4대조, 5대조까지는 아는데 그 이유는 생각을 안 해봤거든요. 여러 가지 역사책을 뒤져보기도 했었고요. 이제 그런 경험들이 요즘에 와서 제가 공부를 할 때도 어떤 제가 모르는 내용이 나오면 다른 서적을 찾아서 뒤져보는, 그래서 알 때까지 계속 찾아보는 그런 버릇이 여기서 나오지 않았나 하는 생각이 듭니다. 책에서 질문을 찾는 유근이의 독서법은 그 후로도 계속 이어졌습니다. 바람이 밀었었다고 갔다 오는데 그때 보면 날씨에 관한 그림책. 보통은 쉽게 넘어가는 내용인데 유근이는 이해가 안 된다는 겁니다. 비도 보이고 눈도 보이는데 이제 우리는 그냥 뭐 해 뜬 날 이렇게 끝날 줄 알았는데 이놈은 얘기가 그때 해 뜬 거는 봐서 알겠다. 뭐 비 오는 것도 알고 눈 오는 것도 아는데 바람은 모르겠다. 그러니까 결국 우리는 뭔가 해답을 줬는데 얘는 이제 거기서 질문을 찾아냈고 그래서 이제 바람에 대해서 고민을 한 거 이거를 바람에 대한 궁금증을 해결하기 위해 아빠와 함께 많은 고민을 했고 요트에 관한 책까지 공부합니다. 하지만 그 속에서 다시 질문이 생겨났죠. 결국 날씨책은 요트책으로, 요트책은 항법에 관한 책으로 점점 진화해 갔습니다. 책 읽고 그냥 읽는 거에 그치고 책 다 읽었어, 나 한 권 다 읽었어, 이런 그런 독서가 아니라 그 책에 있는 내용에 대해서 어떤 의문 갖고 질문 갖고 또 다른 그 질문을 해결하기 위해서 그걸 또 위해서 다른 책을 보고 또 그 책에서 그걸 보다 보면 또 뭔가 또 의문이 생기고, 그러니까 그렇게 되다 보니까 책이 이런 단계까지 갈 수 있지 않나 이런 생각을 해요.
유근이가 호기심 해결을 위해 빼놓을 수 없는 것, 바로 직접 확인하고 체험해보는 일입니다. 오늘은 눈에 보이지 않는 바람의 실체를 알기 위해 손으로 느껴보고 조립한 요트를 호수에 띄워보는 중입니다. 나오면 근데 자연 같은 거는 뭐 어제 다르고 오늘 다르고 지금 와서도 아까 처음에 왔을 때 바람 다르고 지금 다른 거니까 그런 호기심을 충족하고 또 새로운 질문을 찾아낼 수 있는 것 때문에 좋아했던 것 같기도 하고. 바람의 흐름에 따라 또는 바람의 세기에 따라 다르게 움직이는 모형 요트. 유근이에게 독서는 단순한 책 읽기를 넘어 세상을 읽는 공부입니다. 일단 바람이 궁금하다 그러면은 일단 이렇게 자연으로 나와서 돛담배를 띄워보던가 아니면 뭐 차가운 바람을 맞아보든가 해서 뭔가 의문을 던지고 다시 그것에 대답을 하고 또 이제 그걸 이제 가서 직접 가서 해보면 또 뭔가 의문이 생기니까 다시 책으로 가고 연쇄적으로 어쨌든 책을 안 읽을 수는 없는 거죠. 세계가 주목한 우리 시대 천재들. 그들은 하나같이 말합니다. 자신을 이끈 건 독서였다고. 그런데 책은 어떻게 읽어야 할까요? 이 시대의 지성으로 불리는 이어령 박사. 많은 사람들이 묻습니다. 어떤 책을 읽어야 할까요? 책은 권장하는 게 아니에요. 친구를 너 누구 사귀어라. 아무리 부모가 아주 이 독재적인 그런 부모라도 독선적인 부모라도 너 누구하고 놀아. 누구하고 사귀어야 돼. 걔는 우등생이야. 이렇게 안 하죠. 친구는 지가 사귀는 거예요. 나가가지고. 그렇기 때문에 책은 부딪히는 거지 선택하는 것이 아니고 부딪히고 부딪히면서 자기가 올라가는 것이죠. 그렇기 때문에 독서만은 권장 독서나 이런 것은 독서를 저하시켜요. 책을 읽고 책을 쓰는 게 직업이 되면서 독서의 즐거움이 사라졌다는 이어령 박사. 그에게 책은 우연히 만난 친구이자 애인입니다. 우연히 한밤중에 일어나서 책을 이렇게 사다만 놓고 안 읽었던 책을 후를 넘기다가 우연히 몇 구절이 탁 튀었을 때 그때 그냥 그 상상력과 창조력의 그 벼락이라고 그럴까 하나의 그 충격 같은 걸 받거든요. 그래서 사실상 저는 독서를 처음부터 끝까지 완독하는 일은 거의 없어요. 후를 넘기면서 우연히 눈에 띄는 거 이렇게 탁탁 이렇게 마음이 와닿는 것을 읽거든요. 미국 북서부에 자리한 다트머스 대학. 240년 전통의 아이비리그 명문대로 꼽히는 이곳은 미국 정치와 기업을 이끄는 인물들을 많이 배출하는 곳으로 유명합니다. 이 학교에서 강조하는 건 책 읽는 교양인이 되라는 겁니다. 전공 외에도 다양한 분야를 공부하는 게 글로벌 리더의 필수라고 가르치죠. 이런 교육 철학을 이어가는 김용 총장. 아이비리그 최초의 아시안 총장입니다. 이미 많은 것을 이루었지만 그는 늘 책에 대해 갈증을 느낍니다. 예전엔 중고 책방에 가길 즐겼고 요즘은 스마트 기기를 이용해 언제라도 책을 읽는 편이죠. 지금 어떤 내용이에요? 우리 선생님한테 받은 건데요. 누구한테요? 선생님. 저희 선생님 뭐 40년 동안 계속 중국에 대해서 연구를 해가지고. 김용 총장은 독서를 스포츠에 비유합니다. I think of reading and writing as very similar to somebody who wants to be a marathon runner or a great athlete. You have to do it every day. So it's really important to challenge yourself in your reading, taking on books that you think are difficult or that are maybe just above the level if you're a young person of what you think you can do. That's important, but it's also just important to read things that you love. 이 영화들을 기억하십니까?
한국 영화를 이끄는 1급 시나리오 작가이자 영화 연출자인 김대우 감독. 지금의 그를 만든 건 읽기 그 자체를 사랑하는 마음이었다고 합니다. 정말 규칙도 없고 패턴도 있을 수도 없고 어찌됐든 최대한 많은 양을 읽는 게 가장 중요하고 또 많은 양을 읽을 수 있다는 거는 거기에 몰두한다는 얘기니까 몰두해야만 많이 읽을 수 있으니까 그냥 어떤 의무나 뭐 이런 그런 걸 가지고 읽는 독서는 별로 몸에 남지 않는다고 생각하거든요. 물론 영화를 만드는 영감도 책을 통해 얻습니다. 책에서 받은 영감이 개인의 경험과 어우러져 화학적 변화를 일으킨다는 거죠. 제가 만약 고래라면 제 허기를 채우기 위해서 이렇게 입을 넓게 벌리고 최대한 많은 플랑크톤을 빨아들이는 기분인 것 같아요. 그래서 이렇게 제 배를 채울 만한 큰 고기가 있을 리 없다라는 생각인 거죠. 그러니까 어떻게든 많이 빨아들여 가지고 뭐 제 능력이 닿는 한 또 제 체력이 닿는 한 많이 읽어서 어떻게든 뭐 자양분이 되고 싶은 그런 몸부림 뭐 그런 것들인 것 같습니다. 저에게 독서란. 책을 많이 읽기로 유명한 일본인들. 그 중에서도 대단한 다독가로 알려진 나루케 마코토 씨입니다. (35이라는) 젊은 나이에 마이크로소프트사 일본 사장이 돼 화제가 됐었죠. 나루케 씨의 성공 뒤에는 무엇이 있을까요? 그 답은 지하 서재에 있습니다. 이 수많은 책들이 그의 성공 비법인 것이죠. 마치 작은 서점에 온 듯 책이 많은데요. 이건 그가 보유한 책의 일부에 불과합니다. ですね、これは後から資料として読む可能性がある本を言っています。ですから例えば書評を書くとか、書評を書く時の参考にする本とか、そういった時に使うであろう本なんですね。ですね、これは今読みかけの本です。こうやって立てちゃうと読み終わった本なんです。で、横にしてると今読んでる本っていうそういう印ですね。 나루케 씨는 한꺼번에 책을 사다 놓고 끌리는 것이 있으면 읽기 시작합니다. 그리고 본문 내용 중 나중에 필요한 부분이 있으면 형광색 종이로 표시를 해두죠. 何ですかね。こういうこれはこの行が引用できそうなんですね。トイレはですね。 이번엔 화장실로 안내하는데요. 화장실에서 보는 책들은 특징이 있습니다. 色。でもこれはね全部一個一個これ1個でしょ。これもこれ1個。これもこれで1ページ。カラーもこういう読み切り。 집안 곳곳에 책을 두고 여러 권을 동시에 읽는 나루케 씨의 독서법. 그런데 그가 제시하는 가장 중요한 독서 비법은 동시에 보는 책의 장르가 다 달라야 한다는 것입니다. 그래야 창의적 아이디어가 나올 수 있다는 것이죠. 学問考古学という学問に関する本になりますね。非常にいい本です。同時に読むとですね、まずはすごい考え方が柔軟になりますよね。だからもうある物事が起きて大体人々っていうのは一つのことに対して同じような反応をしますよね。それを同時に読むことで、違う反応違う考え方っていうのが生まれやすくなりますね。よりクリエイティブになるというふうに思います。
이번에 찾아간 곳은 서울대 최고 경영자과정 독서클럽. 손을 쫙 들어주셔야 돼요. 아시겠죠? 자, 박수 세 번 치시겠어요? 시작. 라면은 라면인데 가장 달콤한 라면은 사랑이라면. 정답을 쳐버릴까? 참가자는 대부분 기업을 운영하는 회사 대표들. 유머와 퀴즈로 분위기를 푼 다음 본격적인 독서 토론에 들어갑니다. 오늘은 사업가 손정희 씨에 관한 책을 읽고 함께 이야기하는 중입니다. 손정희가 하려고 하는 기업하고 내가 하려고 하는 기업하고는 틀리다. 난 그거 못한다. 백날 맡겨도 못한다 나는. 하지만 이 사람의 정신을 배울 필요가 있다는 생각을 듭니다. 실력이나 이 사람의 비전이나 그런 감각도 탁월하지만 시대가 또 이 사람을 위해서 시대가 맞춰간 느낌까지 있단 말이에요. 200조 N을 만들겠다고 하면서 아카데미에서 이분이 굉장히 얼마나 멋진 사람인가. 토론에 딱 참석을 해보니까 다른 사람들의 말을 들어보고 다른 사람들이 주고받는 대화 속에서 내가 생각하지도 못했던 얘기들이 나오고 그 얘기 속에서 또 내가 생각지도 못했던 또 아이디어도 가끔씩 이렇게 나오게 되니까 같이 이렇게 같은 책을 놓고 사람들이 여러 명 앉아서 토론을 하는 그 자체가 좋은 아이디어를 나올 수 있는 그런 어떤 분위기가 잡혀진다 할까요? 책을 읽고 책에 대해 서로 소통하는 것. 이런 과정을 거치면서 독서는 새로운 아이디어로 이어집니다. 책은 누군가의 인생에 기적 같은 일을 만들기도 합니다. 유근이에게도 그런 책이 한 권 있습니다. 그날도 버스를 타고 혼자서 길을 나섰습니다. 바로 책의 저자를 만나기 위해서입니다. 한 5년 됐으니까 아주 어렸을 때인데 그 어린 나이에 그렇게 갈 생각이 났을까 싶어요. 지금 생각해보면 그때가 약간 좀 무모했던 것 같기도 하고. 당시 10살이었던 유근이는 책을 읽다 풀 수 없는 문제를 만났고 그 답을 찾기 위해 대전 가는 버스를 탔습니다. 그때는 그냥 아무 생각 없었죠. 그냥 이걸 어떻게 물어봐야 하나, 이런 거 물어봐도 되나, 괜히 창피하지 않을까, 이런 생각도 했고요. 한국천문연구원. 이곳은 현재 유근이가 천체 물리학을 공부하는 학교이자 특별한 스승을 만난 곳입니다. 얼마 전 실제로 본 그림들과 소학을 붙여놓은 유근이의 방. 이 방 바로 옆에 그분이 계십니다. 안녕하세요. 한국천문연구원의 박석재 박사님이 그 주인공입니다. 이 메틀그룹부터 당시 책을 통해 알게 된 것이 인연이 되어 지금까지 유근이에게 천체 물리학을 가르치고 계십니다. 지우듯이. 2005년도에 이화여대에서 행사가 있었는데 그때 제가 초청받아서 갔었거든요. 근데 그때 만나서 책을 한 권 주셨는데 그 책을 제가 읽게 되어가지고 그게 인연이 되었습니다. 그 책을 좀 직접 배우고 싶다. 근데 이제 제가 대전에 있으니까 네가 그럼 내려오면 내가 가르쳐 주겠다. 그렇게 얘기가 됐거든요. 근데 내려왔는데 제가 너무 감동을 받은 게 책이 너덜너덜해요. 얼마나 책을 봤으면 저 정도가 됐을까 싶어서 제가 더 감격했어요. 과연 어떤 책이었을까요? 이 책이 유근이를 천문학도의 길로 이끈 책은 천체 물리학에 관한 일종의 교과서입니다. 수학과 물리학을 풀어야 이해할 수 있는 대학 입문서였던 거죠.
그 책을 이해하기 위해 선생님을 찾아온 것만 10번 이상. 그런 과정 속에서 천문학에 대한 흥미가 커졌고 전공을 선택하는 길잡이가 됐습니다. 그리고 그 인연을 지금도 이어가고 있죠. 그 책을 보고 다 이해가 가진 않았습니다. 그러니까 책을 읽다 보면은 끊어진 길도 나오고, 그러니까 건널 수 없는 강도 이렇게 나오게 되는데, 뭐 박사님을 뵈므로써 그 끊어진 길도 이어주시고, 그리고 건널 수 없는 강도 건너게 해주셔서 결국에는 제가 스스로 길도 만들고 강도 스스로 건널 수 있게 해주신 것 같습니다. 그럼 유근이는 매일 책만 볼까요? 요즘 유근이의 취미생활은 전자드럼 연주입니다. 음악은 스트레스가 확 풀리는 독서라고 할 수 있죠. 답답한 그런 일상에서 벗어나기도 하고 재미도 있고. 그러면 작업. (1970년대에) 유행하던 CCR의 곡을 치는데요. 그게 아빠가 10대 시절에 들으셨던 곡이라고 하는데, 이렇게 결국 음악이라는 게 이렇게 세대와 세대 사이를 이어주는 거라는. 유근이의 연주 속엔 부모님 세대를 이해하려는 마음까지 담겨 있는 거죠. 책이라는 게 어떤 걸 실제로 해보라고 있는 거니까 유근이가 음악의 악보를 보고 악기를 한다는 것 자체가 책을 읽는 거죠. 책을 실제로 읽는 거죠, 진짜로. 유근이에게 독서는 저자와의 만남, 그리고 다양한 체험으로 완성되어 갑니다. 김창렬의 올드스쿨. 가수 DJ DOC의 악동 김창렬. 그는 요즘 변했다는 말을 많이 듣습니다. 먹을 수 있는 건 대체 실질적으로 보면 우리가 이렇게 애드리브 할 만한 것들을 급작스럽게 써주거나 아니면 원고를 솔직히 말해서 내 입장에서 어느 정도 썼다고 했을 때도 이 사람이 어떻게 이걸 이렇게 딱 파악을 빨리 했을까? 이 느낌을 어떻게 그렇게 싹 잡아내고 그 톤으로 연기할까? 탄탄한 진행 실력으로 이미지 변신에 성공한 김창렬. 가요계에 못 말리는 사고뭉치였던 그가 20여 년 만에 대학에 가면서 모범생으로 변신했습니다. 그 놀라운 변신 뒤에는 책 읽는 습관이 큰 힘이 됐죠. 저도 학창 시절 때 책 많이 안 읽었거든요. 교과서도 보기 싫어가지고 나중에 난 음악 할 거야 그러고 학교도 중간에 관뒀던 사람인데, 책이라는 거는 계속 조금씩 접해보지 않으면 나중에 되면 되게 힘들어지는 것 같아요. 그러니까 뭐 지금 사실 어렵더라도 뭔가 자기가 나를 조금 한 템포 다른 친구들보다 앞서 갈 수 있는 사람으로 만들려면은 뭐 쉬운 책도 있으니까. 오래간만에 오셨죠, 학교에? 예, 진짜 오랜만에 왔어요. 이게 저 사이버 대학이라 학교에 자주 안 오거든요. 학생들의 환호에 인기를 실감할 수 있는데요. 그가 오랜만에 학교를 찾은 건 담당 교수님을 만나기 위해서입니다. 우리나라 종교도 어떻게 보면 교수님도 김창렬의 음악을 좋아한 비슷한 세대. 악동이라는 선입견 때문에 걱정도 했지만 지금은 출석률 100%의 애제자입니다. 좀 더 마른 것 같아.
4시간, 5시간. 네, 이렇게 얘기를 하다 보면 왜 사람이 뭐 누구를 인용도 하고 어떤 지금 트렌드 뭐 정치적인 사회적인 얘기 이제 하게 되잖아요. 그러면 이제 그거 보면 아무래도 제가 가르치는 사람이니까 눈에 보이죠. 근데 정말 공부 열심히 하는 것 같아요. 그럼요. 저도 수업 듣고 술 먹고. 공부하는 김창렬. 이제는 그리 낯설지만은 않은데요. 그가 책을 본격적으로 읽기 시작한 건 10년 전으로 거슬러 올라갑니다. 처음에 무작정 그러니까 책을 처음 읽었는데 괜찮은 것 같아가지고 이 책 저 책을 막 샀어요. 그냥 그 서점 가가지고 막 사가지고 이렇게 딱 사놨는데 한숨이 나오더라고요. 내가 왜 이런 짓을 했을까. 그럼 언젠간 그건 펼치게 돼 있거든요. 그러니까 저도 약간 그랬던 것 같아요. 그렇게 조금씩 책을 읽어가고 점점 습관이 되면서 책 읽는 재미에 빠져들었죠. 그럼 김창렬에게 책은 어떤 의미일까요? 책. 그러니까 저는 스승님, 제가 학교에서 배우지 못했던 것들을 저에게 뭔가 이렇게 계속 가르침을 주시는 스승과 같은 모든 작가님 한 분 한 분이 저한테는 스승님이에요. 일본 도쿄의 한 초등학교. 등교 시간에 아이들을 맞아주고 아이들의 장난도 받아주는 이분은 교장 선생님입니다. 자유로운 분위기 덕분일까요? 아이들의 표정이 다들 밝은데요. 이 학교에서는 1교시 수업 시간 전 모든 학생들이 꼭 해야 하는 게 있습니다. 한창 떠들며 돌아다니던 아이들도 정확히 8시 30분이 되면 조용히 책을 읽습니다. 하루 단 10분. 원하는 책을 가져와 자유롭게 읽는 10분 독서 시간이 시작된 겁니다. 이 학교에서는 16년째 진행하고 있습니다. ハリーポッターを読みました。他に100のこういう本とか、あと厚い本を読んだり、細い本いろいろな本を読んだり。 1학년 때부터 10분 독서를 해온 아이들은 자연스럽게 책 읽는 재미에 빠져듭니다. 덕분에 책을 고르는 시야가 넓어졌고 집중력도 한결 높아졌죠. これルールがありまして、この朝読書をこう進めるシンプルな4原則というのがありまして、これがみんなでやる、毎日やる、好きな本でよい、ただ読むだけという、こう簡単なシンプルなあれがありますので、原則としては子どもたちが読みたい本を読んでいます。 10분 독서는 1988년 시작된 학교 독서 운동으로 현재 약 2만 7천 개의 학교에서 실시되고 있습니다. 이 학교에선 3년이 흐른 후부터 모든 학생들이 자발적으로 참여하는 독서의 기적이 일어났다고 합니다. 朝遊びを校庭でした後にその時間にすぐ教室に入ってきてさっと静かになって本を10分間読むことで1時間目の授業への取り組みの集中の仕方が違うと思います. 영국 웨일즈. 이곳에 세계 최초의 책마을이 자리해 있습니다. 해마다 약 50만 명의 사람들이 찾아오고 약 100만 권의 책들이 거래되는 곳이죠. 그런데 특이하게도 모두 헌책들입니다. You may be looking for one specific item, but on the other hand, you might just find something else that's there that you never knew existed, and you think, wow, I'd like to have that. And I do get a lot of people coming in saying, have you got such and such a book? And I'll direct them to subject area, and they'll say, come out, oh, I haven't found the book, but I found something else. So that is the joy of, I think, a second-hand bookshop. 전 세계로부터 온 희귀 도서들은 물론이고 시대와 작가, 주제별로 특화된 헌책들을 만날 수 있습니다. 마을의 서점들은 대부분 오래된 성이나 버려진 집을 개조한 것이고 성벽을 따라
무인 서점도 운영되고 있죠. I came to see this town because it is famous for books. Yeah, it's a shop. I believe there are about 33 shops, and in this town. So this is the first shop we stopped at. It's an old castle. It looks beautiful, so we have to stop here. I want to go up soon. So it's very nice that there are bookshops everywhere. But that's not my main attraction. I mostly like that it's a small town. The people are kind. This is your house? 헤이온와이를 세계적인 책마을로 만든 리처드 부스 씨. 그가 자랑스럽게 보여주는 건 왕을 상징하는 소품들입니다. 리처드 부스는 1976년 스스로 헌책 왕임을 표명하며 세계인들의 관심을 끌어모았죠. 리처드 부스가 책마을을 만들기 시작한 건 1960년대. 옥스퍼드를 졸업한 수제는 탄광촌인 고향으로 돌아와 헌책방을 열었습니다. 그리고 세계 각지를 돌며 헌책을 사들였고 마을은 헌책방으로 유명세를 타게 됐죠. 그 후 헤이온와이는 주민들에게는 생계의 터전이 됐고 방문객들에게는 과거와 만나는 시간 여행지가 됐습니다. If you are a poor person with books, and I believe with books, you learn with your hands. You have many books in your hands. Your hands are better than your head. 우리는 궁금해합니다. 천재들은 어떻게 책을 읽을까? 그 답은 어쩌면 책을 펼쳐드는 그 순간부터 서서히 찾아지는 것 아닐까요? If your heart is in your dream, no request is too extreme.